अस्सलाम वालेकुम जी नदीम भाई की हाल चाल है। नदीम भाई ज़रा थोड़ी ये तो भी रोशनी पा देना कि अगर कोई भी इंजन है किसी भी कंपनी का इंजन है, ठीक है जी, वो इंजन के उपर यानी कि उन्होंने जी बुक वा वो लिखा होंगे वा कि यह इंजन जोड़ा वा अगर आयल चेंज करने के दौरान इन्ना आयल घटा दे तो इनू कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तकरीबन वो दुनिया के जिन्ने भी इंजन है ना जी, वो सारे ने यह चीज़ा लिखिया हुई वा। इतने तक कि टोयोटा गड्डियों वाले ने उन्होंने भी लिखा होया कि इंजन का आयल पूरा नहीं निकलेगा। ठीक है जी, इसी तरह जॉन डीयर ने हो गया, सोनालिका हो गया, मैसी का हो गया, फीएट का हो गया, इन्होंने सारे ने ये चीज़ लिखी हुई है कि इंजन का आयल जोड़ा वो घटना वा। ठीक है जी, जोड़ा असी कह देंगे ना कि इंजन का आयल घट गया, एक तो जो उस तादाद तो ज़्यादा घटे वो चलो मसला होया ना कि इंजन च मसला वा या रिंगा का साइज़ नहीं ठीक है या कोई ऐसा मसला वा। लेकिन कंपनियां सारियां टोटल तौर पर कंपनियां सारियां भी लिख दियां इस चीज़ को कि इंजन का इन्ना आयल जोड़ा वा वो घटना चाहिए वा। ये उपर भी थोड़ा जहा दस देना जी। बिल्कुल जी बिल्कुल भाई साहब, देखें ये तेल एक तो होता है रिंगों में से जो गुज़रता है, गाइडों में से जो गुज़रता है, वो तो एक अलहदा बात है। एक चीज़ ये भी है कि जब इंजन चलता है तो इंजन गर्म होता है। अब एक आप बर्तन में तेल डाल दें और उसके आगे नीचे आग डाल दें, आग जलाएं, तो वो तेल गर्म होने से तेल जो है वो बिल्कुल श्रिंग होता है और तेल कम होता है, तेल बर्न होता है, तेल उसमें से कुछ ज़ाया हो जाता है। कुछ देखें, जो पिस्टन की टॉप है वो गर्म हो रही है, जो पिस्टन के टॉप की अंदर वाली साइड पे तेल लगेगा तो वो तेल इतना गर्म होगा कि जितना देखें आप, पानी आपका 80 डिग्री पे चल रहा है ना, 80-85 डिग्री पे, तो आपके तेल का जो टेम्परेचर है वो 100 के करीब करीब होगा। तेल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जब वो इतने टेम्परेचर पे तेल चलेगा तो तेल वैसे भी कुछ हीट से भी ज़ाया होगा और हीट से गाढ़ा भी होगा, हीट से गाढ़ा भी हो जाएगा। वो भी अब गाढ़ा हो जाएगा तो ज़ाहिरी गल है, ज़ाहिरी सी बात है, तो उसमें वो उसकी मिकदार भी कम होगी और थोड़ा सा इंजन ने कम करना ही करना है। चाहे वो आपका जितना मर्ज़ी अच्छा इंजन हो, अगर आप 8 लीटर डालेंगे तो आपको 8 लीटर तो कभी भी नहीं मिलेगा, वो 7 मिलेगा या 6.5 मिलेगा। आपका जितना मर्जी अच्छा इंजन होगा, थोड़ा सा तो उसने तेल ने जलना ही जलना और कम होना ही होना है। पूरा आपको अगर कोई बंदा कहे 100% मिल रहा है, पूरा का पूरा मिल रहा है, तो वो मेरा ख्याल है या तो वो फिर ट्रैक्टर से पूरा काम नहीं ले रहा, तो या उसमें थोड़ा सा वो उसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम, वो मिस गाइड है। बिल्कुल ठीक है, हमारे मुल्क में जितने ये जो हाई ग्रेड के तेल हैं ना, तो हम तो यही करते हैं कि इनको, जैसे डेलो गोल्ड हो गया, डेलो गोल्ड हो गया और रमोला डी हो गया, टोटल का रूबिया डी हो गया, इसी तरह से जी टी एक्स हो गया, इन तमाम तेलों को कंपनी तो कहती है आप इसको 100 घंटे से ज़्यादा भी चला लें, लेकिन हम किसी भी बंदे को ये रिकमेंड नहीं करते कि वो 100 घंटे से ज़्यादा चलाए, क्योंकि 100 घंटे के बाद इसमें मेटल पार्टिकल्स आते हैं और हमारे इंजनों में जो फ़िल्टर है वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और फ़िल्टरों के साथ इनमें रिफाइनरियाँ नहीं लगी हुई, लिहाजा हमें 100 घंटे के बाद इसको तब्दील कर लेना चाहिए। इमरान साहब आप करें जी, सवाल करें। अब टाइम शुरू हो गया, 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक टाइम सवालों का ही है। मैंने लेक्चर टाइम थोड़ा कर दिया ताकि दोस्तों को सवालों के जवाब भी देने चाहिए, वो ना हो मैं घंटा 1.5 घंटा लेक्चर देता रहूं तो फिर सवालों के जवाबों का टाइम नहीं रहता, इसलिए आधा घंटा लेक्चर और आधा घंटा सवालों के जवाब। जी आप करें इमरान साहब। जी नदीम भाई बिल्कुल जी, मैं इस चीज़ का सवाल जोड़ा ना जी, वो मैं काफ़ी दिनों तो ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं अखीर देखा जी कि जॉन डीयर भी लिखता वा जी कि मैं साढ़े ट्रैक्टर का इंजन आयल जोड़ा वो इन्ना कम हो सकता जी। ठीक है जी, इस तरह सारिया ट्रैक्टर दी कंपनियां ने लिखा होया वा कि इंजन का आयल इन्ना कम हो सकता वा, यानी कि बल्कि इत्थे तई भी लिखा होया वा जॉन डीयर ने कि अगर तुसी जॉन डीयर दे 12 लीटर आयल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर 100 घंटे बाद या 200 घंटे बाद अगर तुसी चेंज कर रहे हैं ना, अगर वो 10 लीटर भी आयल निकले तो समझ लो इंजन बिल्कुल ठीक है। 10 लीटर भी आयल निकले तो समझ लो ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਲੀਟਰ ਵੀ ਆਇਲ ਨਿਕਲੇ तो समझ लो ਤੁਹਾਡਾ इंजन बिल्कुल ठीक है। 10 लीटर भी आयल निकले तो समझ लो ਤੁਹਾਡਾ इंजन बिल्कुल ठीक है।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਯੋਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਟੋਯੋਟਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਇਲ 4 ਲੀਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਕਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਇੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 900 ml ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਇਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਓਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੇ ਆਇਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿ ਆਇਲ ਇਹਦਾ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਈ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਆਇਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟਡ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾ ਉਹ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੇਡ ਇਨ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਆਇਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਕਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾਨ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਅਬ ਪਰਕਿੰਸ ਦੇ ਇੰਜਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਨਵੇਂ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਇੰਜਨ ਆਏ ਸੀ। 6 ਇੰਜਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇੰਜਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਿਟਿਡ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 160 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ, ਬੈਰੀਆ ਟੋਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਐਵਰੇਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਲੀਵਾ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਸਲੀਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਔਰ ਪਰਕਿੰਸ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਵ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ ਸਲੀਵ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 19-20 ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦਾ। जी अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बड़ी मेहरबानी जी। नदीम साहब, मेरा सवाल ये है कि कुछ बंदे या कुछ मिस्त्री हजरात आखदे ने कि तुसी जेह्ड़ा भी आयल ट्रैक्टर च पा रहे हो, अगर तुसी ओह्दा कंपनी चेंज करदे हो, ग्रुप बेशक सेम होवे, यानी ग्रेड अगर वो 20-50 दा है, मसलन अगर कोई बंदा रमूला डी पा रहा है तो उन्होंने मशवरा देइए नहीं तू रमूला डी ना पा, वो कार्टेक्स का पा लै, टोटल का पा लै, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਪਾ ਗ੍ਰੇਡ 20-50 ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ। ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇਲ ਅਗਰ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੇਲ ਵੀ ਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇਲ ਦਾ ਅੱਛੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇਲ ਗੱਡੀ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਲੋ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰਨਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਬਲੋ ਵੀ ਘਟਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਝਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਰਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਲੇ ਹੈ, ਝਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਹਲਕੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਲੀਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਜਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਈ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਤੇਲ, ਹਾਈ ਕਲੀਨਰ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਝਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਲ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਜਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਝਰੀਆ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜਨ ਤੇਲ ਘਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਇੰਜਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਲ ਨੂੰ ਕਰੀ ਵੀ ਇੰਜਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਐਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਚੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਬਿਗਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਤਨਾ ਗਾੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਨ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਫਲੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ STP ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੇਲ ਘਟਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ STP ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਂਕ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਰੈਂਕ ਨੂੰ ਜੋ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ तेल का। वो मारने की जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये होती है कि स्लीव की एक्यूरेसी, स्लीव का क्रॉस, पिस्टन के रिंगों में गैप, और स्लीव के आपके अलावा उसके अलावा क्रैंकशाफ्ट की आपकी ग्राइंडिंग और क्रैंकशाफ्ट के एक्सिस। असलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर नदीम साहब को मेरा ये सवाल है कि अपने ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨੇ HP, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ CC, ਇਹ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੇ CC ਚ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 385 ਜ਼ੀਰੋ, ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਛੇਕ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਵਾਲ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਲੋ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੋ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਬਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਵੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਅਗਰ ਵਾਲ ਕੱਢਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਲੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਬਲੋ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਉਹ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਵਾਲ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਬਲੋ ਘਟਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲਾ। CC और HP च इस तरह है, कोई चीज़ा ऐसिया होंदियां पूरी कोई फिक्स कोई स्केल वजूद च नहीं होंदा। मैं एक तुहानू मिसाल देंगा कि जिस तरह के साढ़े मैसी ट्रैक्टर है, ਇਹਦੀ मुख्तलिफ बुक्का ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ HP ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। कुछ जगह ਤੇ 45 HP लिखिया है, कुछ जगह ਤੇ
47 HP ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 50 HP ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ 50 HP ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੈਨੂਅਲਸ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ HP ਕਿਸੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ CC ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਸੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਆ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ 50 HP ਹੈ, 50 HP ਆ, ਔਰ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ CC ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ 2500। ਹੁਣ 2500 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ HP ਤੇ ਜਿਹੜੇ CC ਆਉਂਦੇ ਉਹ 50 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 CC ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 HP। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ RPM ਵੱਧਦੇ ਆ CC ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ HP ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CC ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ 3 4 5 CC ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ 1 HP ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹਾਈ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ 2000 CC ਜਿਹੜਾ 2C ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, 2D ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਉਹ 2000 CC ਹੈ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ 2500 CC ਹੈ। ਔਰ 2000 CC ਦੀ ਤੁਸੀਂ 2C ਦੀ ਕਰੈਂਕ ਦੇਖੋ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਰਾਡ ਦੇਖੋ, ਪਿਸਟਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹਾਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ 6000 ਚੱਕਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2000 CC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2000 CC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ HP 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 40 HP ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, 2C ਦੇ ਇੰਜਨ ਅਗਰ ਜਨਰੇਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 2C 'ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਲੋਡ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3000 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 KVA 27 KVA ਦੀ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ 27 KVA ਦੀ ਮੋਟਰ 2C ਦਾ ਇੰਜਨ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ CC ਔਰ ਉਹਦੇ CC ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਹਾਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1500 ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 10-12 KVA ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਠੰਡਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੀਵਾ 'ਚ ਵੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੀਵਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੇ ਆ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੀਵ ਔਰ ਰਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਠੰਡਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 80 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਇੰਜਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਠੰਡੇ ਇੰਜਨ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਜਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਨ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬਲੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਲ ਰਿੰਗ 'ਚੋਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਸਕਾਸਿਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਰਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਠੰਡੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਗਰਮ ਤੇਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲੋ ਇੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਠੰਡਾ ਇੰਜਨ ਚੱਲਣਾ। ਇੰਜਨ ਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸੇ ਇੰਜਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਾਈ ਵੀਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੂਲ ਹੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਤੇ ਉਸ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਸੀ MTU ਦਾ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਕੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਲੀਵ ਠੰਡੀ, ਵਾਲ ਠੰਡੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਜਨ ਠੰਡਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਹ 'ਚ ਜਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਲੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਟਰ ਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਜੈਕਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹੀਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੀਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਟਰ ਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, 45 ਤੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੀਵਾ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹੈਡਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ 45-50 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 45-50 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇੰਜਨ 1 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇ, 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਬੰਦ ਰਹੇ, 15 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀਟਰ ਜੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਹੀਟ 50 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। 50 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੰਜਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਇੰਜਨ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਔਰ ਸੁੱਕੜਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਕਟ ਔਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ।